Hello students, so let us practice one more sum of retirement, that is example number 20. ઓકે, જે ઇમ્પોર્ટન્ટ સમ્સ છે એ જ હું તમને અત્યારે પ્રેક્ટિસ કરાવું છું, બરાબર, કીપિંગ ઇન માઇન્ડ યોર યુનિટ ટેસ્ટ એક્ઝામ. સો એક્ઝામ્પલ 20 વિચ ઇઝ કન્સિડર્ડ ટુ બી વેરી important, ઓકે, બિકોઝ ઓફ ધી લાસ્ટ એડજસ્ટમેન્ટ. આનું લાસ્ટ એડજસ્ટમેન્ટ જે છે એ એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી છે. આપણે પ્રેક્ટિસ કરીએ એટલે તમને ખ્યાલ આવશે. So, Karan, Fenil and Farshid are partners in the firm, sharing profit and loss in the ratio of their capital. So, એનો રેશિયો એની કેપિટલના બેઝ ઉપરથી છે. તો એની કેપિટલ છે 2 lakh, 1,20,000 and 80,000, which are multiple of 40,000. 40,000ના મલ્ટિપલ્સમાં છે તો 5:3:2, બરાબર. આ એનો રેશિયો કહેવાય, 5:3:2. અને તમે મિનિમાઇઝ કરો, મેં તમને પહેલાં પાર્ટનરશિપમાં સમજાવ્યું તો અકોર્ડિંગલી. સો 5:3:2 ઇઝ ધેર P&L રેશિયો. બેલેન્સ શીટ ઇઝ ગિવન, રેગ્યુલર બેલેન્સ શીટ તમને આપી છે. ઓકે, દેર ઇઝ નથિંગ ન્યૂ ઓર એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી વી કેન કન્સિડર. ઓકે, કોઈ મેટર એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી નથી. ઓકે, નાઉ adjustments there are given that Farshid retires on above date. Partners decided the following terms of retirement. So there are total 8 terms, where 8th term that you have to consider or mark as very important. Okay, partners retire and it is asked to prepare revaluations, capital, bank and balance sheet. So the format will be somewhat એડમિશન્સ. તો 2 પેજની અંદર તમારે ટેબલ પ્રિપેર કરી નાખવાના. રિવેલ્યુએશન્સ એન્ડ કેપિટલ ઇન હાફ પેજ એન્ડ હાફ પેજ, કેશ બેંક અકાઉન્ટ ઇન અનધર હાફ પેજ એન્ડ ન્યૂ બેલેન્સ શીટ એન્ડ લાસ્ટ હાફ પેજ. ઓકે, સો ઇન 2 પેજ યુ વિલ પ્રિપેર ધીસ ટેબલ. નાઉ આ સમની અંદર સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ એડજસ્ટમેન્ટ એઝ આઈ સેડ 8 તો છે જ તે. એની સિવાય તમારે જો સમજવાનું છે તો દેટ ઇઝ એડજસ્ટમેન્ટ નંબર 1 and 2. Okay, remaining adjustment 3, 4, 5, 6 and 7 I am sure you will not find difficult at all. આ બે એડજસ્ટમેન્ટમાં તમારે ધ્યાન આપવાનું છે, ફર્સ્ટ, સેકન્ડ એન્ડ લાસ્ટ. ઓકે, બાકી 3rd, 4th, 5th, 6th જે છે 7th દે આર વેરી સિમ્પલ, મીન્સ નોટ સો ડિફિકલ્ટ. ઓકે, તો પહેલાં હું તમને એ જ કરાવી દઉં છું. 3rd એડજસ્ટમેન્ટથી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. આઈ હોપ કે બધા ટેબલ પ્રિપેર કરી અને યુ ઓલ આર પ્રેક્ટિસિંગ ધીસ. So paid 60,000 for patent during current year, which is for total 4 years. So in balance sheet you will see that patents are given and the value of patent is given 60,000. Now it is given that these patents are paid for 4 years. That means after 4 years the value will become 0. So 60,000 divided by 4 તમે કરો, 60,000 divided by 4. That means every year the patent will reduce by 15,000. આમ થયું કે નહીં? તો ઇન કરંટ યર ઇટ ઇઝ પેડ, તો 1 વર્ષ તો યુઝ થઈ ગયું. સો કરંટ યરના 15,000 વી હેવ ટુ રિડ્યુસ. સો રિવેલ્યુએશન્સ ડેબિટ 15,000 રૂપીસ, અને ઇન બેલેન્સ શીટ વી હેવ ટુ શો પેટન્ટ એટ ન્યૂ પ્રાઇસ, દેટ ઇઝ 45,000. સો રિવેલ્યુએશન્સમાં ડેબિટ સાઇડ તમે જો 15,000 એન્ડ ઇન ન્યૂ બેલેન્સ શીટ પેટન્ટ વિલ અપિયર એટ 45,000. That is 15,000 written up like final account. Okay, ચલો. સેકન્ડ એડજસ્ટમેન્ટ એટલે કે 4th, મશીનરી ઇઝ ટુ બી ડેપ્રિસિએટ બાય 10%. તો ઇટ્સ વેરી સિમ્પલ. મશીનરી ઇઝ 80,000 એના 10% ડેપ્રિસિએટ મીન્સ રિડ્યુસ કરો, તો વિચ કમ્સ 8,000. 8,000 revaluations debit, okay, as it is loss. And in new balance sheet we will show machinery by 72,000. So that part I am not showing even. 5th, bad debt on debtor is to be written off 3,000. 3,000 rupees we have to write off as bad debt, which is not going to be recovered. So 35,000 માંથી 3,000 minus કરો, તો outer column માં 32,000. Okay, હવે 3,000 ની બેડ ડેટ છે, એની સામે આપણી પાસે બેડ ડેટ રિઝર્વ્સ કેટલું છે? 5,000 rupees. So that is more than enough. In fact, surplus. So that surplus reserve is to be shown
revaluations account credit side. See, by bid date reserve 2000, how it comes? We are having balance of 5000 and there is a loss of bid date 3000. So 5 minus 3, 2000 no surplus sheet is credited to revaluation. And in balance sheet debtor minus bid date directly લખી નાખ્યું છે 32000. You can show it separately એટલો debtors 35 minus bid date 3000 એમ બી તમે લખી શકો. Okay, ચલો now going ahead, adjustment number 6. Rupees 20,000 is to be paid to Farshid. As Farshid is retiring, so he has to be given some amount as per the condition. So here it is given that 20,000 rupees pay karwana. That means if there is any remaining amount, then that is to be kept as loan. તો ફર્શિદને પે કરવાના એટલે ફર્શિદ્સ કેપિટલ ડેબિટ સાઇડ તમે જુઓ, ફર્શિદ્સ કેપિટલ ડેબિટ ટુ કેશ બેંક અકાઉન્ટ 20,000 એને પે કર્યા અને એની સેકન્ડ ઇફેક્ટ જે છે એ બેંક અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ ઉપર આવશે બાય ફર્શિદ્સ કેપિટલ 20,000. બરાબર, તો આ 20 અહીંયા ડેબિટ થયા અને આ 20 અહીંયા ક્રેડિટ થશે. બરાબર છે. સો ધીસ ઇઝ એડજસ્ટમેન્ટ નંબર 6. 7. Market value of stock is 54,000. તો બેલેન્સ શીટમાં જુઓ સ્ટોક છે 53,000 અને એની માર્કેટ વેલ્યુ 54,000 છે. દેટ મીન્સ 1,000 ઇન્ક્રીઝ થયું. 53 વાળા 54, તો 1,000 ઇન્ક્રીઝ. સો 1,000 must be credited to revaluation. So revaluationsમાં credit 1,000 and in new balance sheet stock will appear at 54,000. That I am not showing. ઓકે, ચેક કરી લેજો. સો આ થઈ ગયા તમારા રેગ્યુલર એડજસ્ટમેન્ટ 3, 4, 5, 6, 7 વિચ આર synonyms or similar to the adjustments of admission. Now we focus on adjustment number 1, 2 and 8 which are considered to be extremely important for this sum. So adjustment 1, the new profit sharing ratio is given 2:3. Now friends, we know that new profit sharing ratio is very much useful to calculate gaining ratio. And goodwill of the firm is valued at 80,000. So from this 80,000 we can easily determine Farshid shares in goodwill which is to be given as he is retiring. So let me show you in the working part કઈ રીતના ડિસાઇડ કર્યું. તો પહેલાં તો એઝ આઈ સેડ કે ગેઇનિંગ રેશિયો કેલ્ક્યુલેટ કર્યો. So old ratio is 5:3:2 as it is in capital ratio. मैं starting में समझाऊँ. New ratio is 2:3. So if we calculate gain, तो करण ना केस में શું એવું negative gain આવે. That means Karan is sacrificing and only Fanil is gaining. તો એક સમમાં મેં તમને સમજાવ્યું હતું કે if a partner is sacrificing instead of gaining at the time of retirement, then he is also entitled to receive share of goodwill. તો એ કઈ રીતના ડિસાઇડ કરશું? ઓકે, તો પહેલાં તો ફેનિલે કેટલી ગુડવિલ આપવાની એ તમે ઇઝીલી ડિસાઇડ કરી શકો. અહીંયા જુઓ કે 80,000 છે એના 3/10 એને ગેઇન થયું એટલે 24,000 ફેનિલે આપવાના. That means Fanil's capital we have to debit by 24,000. Now Karan is sacrificing 1/10, that means 8,000 એને મળે અને ફર્શિદ રિટાયર થાય છે એનો શેર 2/10 છે તો 16,000 એને તો આપવાના જ છે. So 8 and 16,000 will be given to Karan and Farshid respectively and that amount will be given by Fanil as Fanil is a gaining partner. So Fanil's capital account debit to Karan's capital and to Farshid's capital. This is the journal entry. આ બહુ ચેક કરો, ધ્યાનથી સમજો તમે. બરાબર. So accordingly the treatment will be in the partner's capital account. Okay, current account of this કોના ડેબિટ થયા? એક જ પાર્ટનર ફેનિલનું ડેબિટ થયું. ફેનિલ ઇઝ ગેઇનિંગ. સો ટુ here you can see the treatment to Farshid's capital to Karan's capital 8 અને 16 અને Karan અને Farshid એમાં 8 અને 16 will be credited respectively by Fanil's capital account લખીને. Okay, so this is what adjustment number 1 and 2. તમે બધા સમ્સમાં નોટિસ કરો
તો વેર યુ હેવ ટુ ફોકસ મોર ઇઝ ઇન એડજસ્ટમેન્ટ્સ ઓફ ગુડવિલ. અને આ સમમાં તો લાસ્ટ એડજસ્ટમેન્ટ બી ઇક્વલી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. વોટ ઇઝ ગિવન કે ન્યૂ ફર્મ્સ ટોટલ કેપિટલ વિલ બી ઇક્વલ ટુ ટોટલ કેપિટલ ઓફ ઓલ્ડ ફર્મ. The entire capital of new firm is to be kept in new profit sharing ratio of Karan and Fenil. All necessary adjustments are to made through bank. There are 3 instructions. So that instructions before we follow, આપણે શું કરવું પડે? We have to close all the remaining items પછી એડજસ્ટમેન્ટમાં આવવાનું. તો ક્રેડિટર્સમાં there is no change in the adjustment. વર્કમેન કોમ્પન્સેશન રિઝર્વ એ પાર્ટનર્સના કેપિટલમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દો. એમ્પ્લોઈઝ પ્રોફિટ શેરિંગ ફંડ એન્ડ પ્રોવિડન્ટ ફંડ આર લાયબિલિટી, સો ઇટ વિલ simply appear on liability side with no change. Capitals to be recorded. So this is liability. Goodwill is always written off among all partners' capital account in their old ratio. Land and building, if there is no change as it is patent shown, machinery shown, debtors shown, stock shown, bank account we have prepared. So this is also completed. So you close a revaluations account. So there is a loss of 20,000. તો 20,000 પાર્ટનર્સના કેપિટલ અકાઉન્ટમાં ડેબિટ કરી દીધા. ઓકે, 10, 6 અને 4. સો નાવ ફર્શીદ રિટાયર, તો ફર્શીદમાં 80,000, 24 અને 16, 98,400. એમાંથી એનું અકાઉન્ટ્સ ડેબિટ થયું 8, 20 અને 4. એ માઇનસ કરો તો 66,400 is the balance remain in Farshid's capital. So as there is no instruction, it is to be kept as a loan of Farshid. So balance sheet ની અંદર liability side Farshid's loan 66,400 તમારે મૂકી દેવાની. ઓકે, હવે લાસ્ટ એડજસ્ટમેન્ટ હું તમને સમજાવું. શું કીધું? ન્યૂ ફર્મ્સ ટોટલ કેપિટલ વિલ બી ઇક્વલ ટુ ટોટલ કેપિટલ ઓફ ઓલ્ડ ફર્મ. ઓલ્ડ ફર્મની ટોટલ કેપિટલ તમે જુઓ 4 લાખ રૂપીસ છે, તો એ 4 લાખ રૂપીસ મૂકી દેવાનું. એન્ડ ધીસ શુડ બી ઇન ધ ન્યૂ પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયો, ઓકે, ઓફ ફેનિલ એન્ડ ફર્શીદ, કરણ એન્ડ ફેનિલ. તો 4 લાખ મૂકી અને એનો ન્યૂ રેશિયો જે તમને આપ્યો છે, વોટ ઇઝ ધ ન્યૂ રેશિયો પાર્ટનર? 2:3. તો 2:3માં તમે એ લખી નાખો, બરાબર છે? એટલે 160 અને 240. તો 160 and 240 આ એની ક્લોઝિંગ બેલેન્સ થઈ ગઈ, 160 and 240. ઓકે, પછી તમે એનું બેલેન્સિંગ કરો. ઇફ એની પાર્ટનર્સ કેપિટલ ઇઝ મોર દેન ધેટ પાર્ટનર વિલ વિથડ્રો ઇટ. ઇફ એની પાર્ટનર ઇઝ હેવિંગ શોર્ટફોલ દેન ધેટ પાર્ટનર હેઝ ટુ બ્રિંગ. તો ઓવરઓલ તમે જુઓ તો કરન્સ કેપિટલ ક્રેડિટ ઇઝ મોર, તો માઇનસ કરો તો 24,000 હી વિલ વિથડ્રો, એટલે બેંકમાં ક્રેડિટ થશે. અને ફેનિલ જે છે એમાં ડેબિટ સાઇડ વધારે છે, તો ફેનિલ વિલ બ્રિંગ, સો એ કેશ બેંક અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઇડ. આ એક એની ઇફેક્ટ તમારે આપવાની રહેશે. ઓકે, આફ્ટર રાઇટિંગ ધેર ક્લોઝિંગ કેપિટલ. ઓકે, દેન આફ્ટર યુ ફાઇન્ડ ધી ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ઓફ કેશ બેંક અકાઉન્ટ અને રાઇટ ઇટ ઇન ધ ન્યૂ બેલેન્સ શીટ એન્ડ યુ વિલ ગેટ યુઅર બેલેન્સ શીટ ટેલી. બરાબર, આ તમારે છેલ્લું એડજસ્ટમેન્ટ જે છે સમજવાનું છે. ઓકે, થેન્ક યુ.